आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थ धर्मार्थकाम्य मोक्षाच्चतुर्विध फलपूजार्थफलसिद्ध्यर्थ विशेषेण समस्त सम्पन्नफल अवाप्त्यर्थं भारतदेशे वैष्णवमार्गीभाग्यात्मपूर्ण आरोग्यमार्गफलसिद्ध्यर्थं लक्ष्मी विजया अभिवृद्ध्यर्थं मनस्संकल्पिता कार्य मानपूर्यता फलसिद्ध्यर्थं गजानवशात् गोचारवशात् संकल्पवशात् अंतरांतरवशात् सूक्ष्मवशात् कालवशात् संचिता आविदा कृष्णादिष्टा परिहारद्वारे शरीरे उत्तमान् आकारि संचिता पापानि विवर्तन्तां आदित्यादीनां भवानां ग्रहाणां मध्ये हे ग्रह शुभफल अवाप्त्यर्थं श्रीमद् ब्रह्मांड नायकस्य श्री कोमलवल्ली देवी नायकी समेत देवादिराजस्वामिनः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थं गृहदेवता आराध्य देवता इष्टदेवता परिपूर्ण कृपा कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थं भारतदेशे दिग्विजया अभिवृद्ध्यर्थं श्री सीता श्री भूनीला समेत श्री कोमलवल्ली देवी नायकी समेत देवादिराजस्वामिनः पादारविन्दयोः अष्टोत्तरशतनामावळि पूजां च करिष्ये। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनया श्रीरंग रामेश्वरी काशीभूत समस्त देववनिता लोकैका दीपांकुरा श्रीमन्नंद कटाक्ष लब्ध ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनी सरसिजा वन्दे मुकुन्दप्रिया ओम श्री ह्रीं महालक्ष्मी मम दारिद्र्य नाशिनी मम सर्वकार्य अनुकूलता फलसिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी परिपूर्ण करिष्ये योग्यता सिद्धि
यदस्समेव समृद्धे అన్న ఇక మీరంతా క్లియర్ చేయాలి. అందరూ ఇటు వచ్చేద్దాం. మేడం వస్తారు ఫ్రీగా. వచ్చేసేయండి ప్లీజ్. ఈ దారి క్లియర్ చేసుకోండి. ఈ దారిలో ఎవరు ఉండదు, సన్నగా ఉంది దారి. క్లియర్
जायमानोऽग्नाः इत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददातं चन्द्रमाः स्थिरति दीर्घमायुः शतमान शोभमान कल्याणः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति देवी नायकी समेता देवादिराजस्वामिनः प्रसादफलसिद्धिरस्तु पुनर्दर्शनप्राप्तिरस्तु आयुष्मान् भव दिग्विजय अभिवृद्धिरस्तु दीर्घसुमङ्गली भव మీరు వచ్చేయండి, మీరు ముందు వచ్చేయండి, మీరు ముందు వెళ్ళిపోతే అన్న అన్న మీరు వచ్చేయండి స్వామి, మీరు ఫస్ట్ వెళ్తే మేడం వస్తారు. అన్నా మీరందరూ కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకోండి అన్న, గ్యాప్ తీసుకోండి, ఇంకా గ్యాప్ తీసుకోండి. అరే మీరు వచ్చండి. నడవాలి నడవాలి ఫాస్ట్ నడవాలి బాబు తోసుకోవద్దు, ఎవరు తోసుకోవద్దు ప్లీజ్. भागं देवेभ्यो विददातं चन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोचमानः शोभमानः कल्याणः श्रीमत्कौस्तुभदीप्तसङ्गतम शुभ्रैतरप्रभा शय्याभूतशब्दनिमणि राजेन्द्रिरेणोज्ज्वला श्रीमान्यो भगवान् पुराणपुरुष कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलभासावधाना सावधाना श्रीलक्ष्मी नारायण ध्यान सावधाना वीक्षणाचल जैवक्षस्थले निस्तुले भृङ्गभ्रान्तकरैरसंरक्षितः सदा चेलाञ्चलः श्रीमान्यो भगवान् पुराणपुरुष कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना श्रीलक्ष्मी नारायण ध्यान सावधाना रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः धनं
धान्यं वशं बहुकीर्तिलाभं शतसहस्रं दीर्घमायुः देवी नायकी समेता देवादिराज स्वामिनः प्रसाद बल सिद्धिरस्तु मनस्संकल्पिता कार्या दिग्विजयस्तु दीर्घ सुमंगल्या अभिवृद्धिरस्तु भारत देशे दिग्विजय अभिवृद्धिरस्तु देश पार्टी निलये कार्यकर्तॄणाम् आरोग्यवाहिता बल सिद्धिरस्तु मनस्संकल्पिता कार्या आनुकूल्यता बल सिद्धिरस्तु दीर्घायुष्मान भव रोचना रोचमान शोभन शोभमान कल्याण प्रसाद विषय स्वामी all the best sir thank you okay madam please kumar వచ్చింది మా అన్న స్వామి మీరెవరన్నా ఫోన్ ఇవ్వండి ఒకసారి అన్న ఎవరు లేరు जकीर साइड दे दुआ करो चेयर उठा खामोश सभी खामोश दुआ करो आमीन आमीन आमीन
अल्लाह होने वाले इलेक्शन में अल्लाह इनको मेहनत सुहारी देखा है अल्लाह वोट रोटी इस्तेमाल वोट रोटी दिलों को नरम फरमा अल्लाह इनके बारे में उनके दिलों में जहन्नम अल्लाह दिलों को बदलने वाली बात देवी है अल्लाह जिसके दिल जहन्नम पलट चुके उनके दिलों को उनके बारे में बता दे अल्लाह भारी जो है ना वोटों से जो है ना 1 लाख वोटों से जो है ना अल्लाह हमारी खिदमत के लिए उनको जो है खड़ा फरमा अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कर्म से हमारी दुआओं को कबूल फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि आमीन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ग्रुप फोटो అన్నా ఓన్లీ మైనారిటీ కెమెరా వైపు చూడండి ఇది చూడండి సార్ చూడండి మేడం చూడండి ఓకే మేడం ఓకే సార్ లక్ష ఓట్లు గొప్ప మెజార్టీ గెలిస్తారు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అందరూ చేస్తారు అది మీరు మనసులో పెట్టిన నేత్యాన్ని మైనార్టీ ఇంటి బాధ్యతలు చెప్పాలి మేము ఎందుకు బీజేపీతో అలయన్స్ చేయగలిగినాము చెప్పాలి ఎలక్షన్ లో 5 గీతాలు కంటిన్యూషన్ గా పోతా ఉన్నాం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం దారి చేయండి అన్న దారి చేయండి మధ్యలో దారి చేయండి వస్తారు సరేనా అర్థం చేసుకోండి అట్లే ఉండమ్మా అలానే ఉండమ్మా ముందుకు రాకండి అలా ఇటు కొట్టే ఎవరు పోతారు ఎవరు పోతారు మీరు ఆపుతూనే తెలీదు మీరందరూ కొంచెం ఆగండి మీరు ఆగండి సైలెంట్ మీదే చైర్ తీసుకోండి అన్న చైర్ తీసుకోండి ప్లీజ్ చైర్
ఒక నిమిషం దయచేసి ఈ సాగులో కొన్ని మాటలు దేవుని మాటలు మనం వినబోతున్నాము. మేడం గారు కూడా సెకండ్ టైం చెప్పినారు, చాలా సంతోషం ఉంది. వచ్చిన సభ్యులంతా కూడా మీకు వందనాలు. అదే సందర్భంలో ఈ సంవత్సరం మేడం గారు వచ్చిపోయినప్పటి నుంచి కూడా ఒక విషయం తెలిసింది. మేడం గారు కూడా కొంచెం నాలుగు చెప్పింది. మీకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాం సార్ అంతా కూడా. కాబట్టి ఈ సమయం కూడా కొన్ని మాటలు దేవుని మాటలు మేము ధ్యానించుకుంటాము. కొన్ని మాటలు చదువుతాము. దేవుని మందిరంలో దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించి మేడం గారు కూడా మరి రెండవ పర్యాయం వచ్చి ఉంటున్నారు. దేవుని మందిరం అంటే ఏంటున్నాము ఒక 2 మాటలు. 8వ వచనంలో ఒక రాజు కలిగిన మాటండి ఇది. దయచేసి చేప కూర్చోడానికి వీలున్న వారు మీరు చేపలు కూర్చోవచ్చు, లేదా కింద కూర్చోడానికి వీలుంటే మీరు కింద కూర్చోవచ్చు. చేప ఇంకా ఉన్నవి తీసి మీరు చేపలు కూర్చోండి. అక్కడ కింద కూర్చునే వారు కింద కూడా కూర్చోవచ్చు. ఒక మాట 26వ కీర్తన 8వ వచనంలో యెహోవా నీ నివాస మందిరమును నీ తేజోమయమైన స్థలమును నేను ప్రేమించుచున్నాను. ఇది ఒక రాజు చెప్పిన మాట అండి. దేవుని మందిరాన్ని దేవుని నివాస స్థలమును ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పని ఒక రాజు పలికిన మాట. దేనికి దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించాలా అని అంటే దేవుడు ఇక్కడ ఉంటున్నాడు అని చెప్పని దేవుని వాక్యం ఏమిటంటే ఇది నేను కోరుకున్న స్థలము, ఇక్కడనే నేను నివాసం చేస్తాను అని చెప్పింది. కాబట్టి దేవుని మందిరం అంటే అందరం కూడా సన్మానిస్తాం కదా, మనం అందరం కదా. అంటే భయభక్తులు ఉంటుంది దేవుని మందిరంలో అని చెప్పి కొంతసేపు సమయం గడపాలా అని చెప్పాను. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో మాట సర్వీస్గా ఉంటున్నది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటి, దేనికి రావాలా, ఆయన పరలోక మహిమనంతా నుంచి లోకానికి దేనికోటి రావాలా అని అంటే తిమోతికి రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయము 15వ వచనంలో ఈ మాట ఉంటుంది. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఈ మాటను జరుగుతుంటున్నాను. ఏమంటే పాపులను రక్షించుటకు ఈ లోకానికి వచ్చింది దేవుని అంటే పాపులను రక్షించుటకు. ఎవరు పాపులు అంటే లోకంలో ప్రతి మనుషుడు పాపిని దేవుని వాక్యం సవరిస్తూ ఉంది. అంటే మనం లోకంలో పుట్టిందే పాపంలో పుడుతూ ఉంటున్నాము. తర్వాత ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలము మనం ఏదో తప్పు చేస్తూ ఉంటున్నాం కదా. కాబట్టి వీటన్నిటికీ పరిష్కారం ఎట్లా, ఎవరు ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తారో లేదు, మనం పాపంలోనే చనిపోతే ఏమవుతాము అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తే పాపం వల్ల వచ్చే జీవితము మరణము ఉంది. మరణించిన తర్వాత ఎక్కడ పోతారంటే పాపంలోనే మనం మరణించినట్టు నరకానికి రావాలి. నరకంలో ఏముంటుందంటే అగ్ని ఆరాధకులు చావాలి. అక్కడ నుంచి తప్పించడానికే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి ఒక శరీరధారిగా వచ్చినాడు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తానంటే దానికి చెప్పాలంటే మనం ఏ రీతిగా చెప్పగలం, మన మనుషులను ఆయన చేయకూడదుగా. ఇప్పుడు చేనులకు చెప్పాలంటే మనం ఏం కావాలా, నీ భాషలో చెప్తే చేనుకు అర్థం కాదు. నువ్వు ఎట్లా చేమ భాషలో చెప్తేనే చేమకు అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ అపాయం ఉంది అని చెప్పేది కదా. అప్పుడు ఏం కావాలా, నువ్వు చేమగా మారాలా కదా. చేమగా మారి చేమకు చెప్తే చేమకు అర్థం అవుతుంది. అదే రీతిగా పిల్లలా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన దేవుడు, సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడు. ఆ దేవుడు ఈ లోకానికి ఒక మానవుడిగా రావాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటంటే మానవులు పాపములో నశించుకోకుండా నరకానికి వెళ్ళకుండా అక్కడి నుంచి తప్పించడానికి ఆయన ఒక శరీరధారిగా రావాల్సి వచ్చింది, ఒక మనుషులుగా. నేను చదివిస్తానండి. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొందవలేను అని నియమింపబడేను, ఆ తర్వాత తీర్పు కలుగును. మనుషులు ఎన్నిసార్లు చనిపోవాలండి, మనం ఎన్నిసార్లు ఒకసారి పుడతాము, ఒకసారి చనిపోతాము కదా. చనిపోయిన తర్వాత పాతిపెట్టబడతాము, ఆ తర్వాత మన శరీరం కులిపోతుంది, అంతా మన్నైపోతుంది. ఆ తర్వాత ఎన్నికలు వెళ్తాయి. మీరు శ్మశానంలో పోయి వెలిగినారంటే ఒకవేళ శవాలను పెరిగినారంటే మీకు కూడా ఆశీర్వాదము వస్తుంది. ఆ రీతిగా ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తాను. వీరున్నవారు మోకరించండి. వీరు కాకపోయిన వారు చేతబడి కూర్చోవచ్చు, తప్పేం లేదు. కానీ కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రార్థన చేస్తాను. మరి ఇప్పుడే ఈరోజు 10 నిమిషాల ముందే తెలిసింది సార్ గారికి కూడా ఈ రేపు బర్త్డే చెప్పింది. కాబట్టి
73 సంవత్సరాలు ముగించి 74వ సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతూ ఉంటున్నారు. సార్ గారు కూడా ప్రార్థన చేస్తాను, లోకేష్ గారు కూడా ప్రార్థన చేస్తామండి. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ప్రేమగల ప్రభువా, ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మేము స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాము. దేవా, మీ కనికరము, మీ కృపను బట్టి తండ్రి, జీవాధిపతి అయిన దేవుడు, సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు, మా అందరి పాపముల నిమిత్తము కల్వారిలో బలి ప్రభువా మాకు రక్షణ ఇవ్వడానికి మీరు రక్తం కాచినారు, మరణించినారు, సమాజ చేయబడి 3 దినమున సజీవులుగా లేచిన దేవుడు. కాబట్టి నా గురించి వారిని ఏమాత్రం తోసిలే నేను బోధించి ఉంటున్నాను. మీ మాటలు విన్నారు తండ్రి. మరి మా మేడం గారికి కూడా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి, శరీర బలహీనతను తీసివేయండి. సార్లు కూడా తండ్రి, మరి రేపటి దినం నుంచి మరొక సంవత్సరం ఆయుష్కాలం పొడిగించబోతూ ఉంటున్నారు. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో సామెతలు 9:11 నా వలన నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును, నీవు జీవించే సంవత్సరములు అధికములని వాగ్దానం చేసిన దేవుడవు. ఆ రీతిగా సార్ను కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. లోకేష్ గారు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం, ఆయన కూడా ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు కూడా మేడం ఇక వెళ్ళమని వాళ్ళ తిరిగి వెళ్ళేంతవరకు కూడా మీకు ప్రకటించుకుంటూ ఇంతవరకు కూడా మీరు చేసిన మేలుగా మీకు వందనాలు తెలుసుకుంటూ వచ్చిన వారందరూ కూడా ప్రభు మీ మాటలు విన్నారు తండ్రి. బట్టి వారందరూ కూడా ఆశీర్వదించి రక్షించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.